खेती कानूनां ते प्रधानमंत्री मोदी का बयान क्या किसानों की भलाई लई लिआंदे सी कानून देश हित दे विच लए वापस फिरोजपुर वाली घटना ते कुछ भी बोलण तो कीता बचा। पंजाब च प्रधानमंत्री मोदी दीआं ताबड़तोड़ रैलियां 14 फरवरी नूं जलंधर तो होवेगी शुरुआत 16 नूं पठानकोट तां 17 नूं अबोहर दे विच भरनगे चुनावी हुंकार। मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र ते लगाया इल्जाम न्यूज़ 18 ते बोले पंजाब नूं जात पात दे नाम ते वंडण दी हो रही है साजिश पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज भाजपा दा मकसद। कोरोना नूं हरा के मुड़ चोण मैदान दे विच नितरे वड्डे बादल लंबी हल्के च संभिया प्रचार दा जिम्मा अज पिंड पिंड जाके खुद चोण मुहिम पखाउणगे साबका मुख्यमंत्री। अज माझा च चोण अखाड़ा पखाउणगे भगवंत मान खेमकरण ते खडूर साहिब च करनगे चोण प्रचार अमृतसर दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस। चोण प्रचार के विचाले मुड़ माता के दर से नवजोत सिद्धू नवजोत कौर ने संभाली प्रचार की कमान क्या मजीठिया नूं हरा के करांगे अमृतसर तो बाहर। संत समाज का वड्डा फैसला चोणां च अकाली दल नूं समर्थन देण दा कीता ऐलान हरनाम सिंह धुम्मा बोले अकाली दल की संत समाज नूं वड्डी देण। बंगा तो अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार का देहांत मक्खन सिंह ने 54 साल की उम्र में लए आखिरी साह। 26 अप्रैल तो सीबीएसई टर्म 2 के इम्तिहान 10वीं ते 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के होंगे पेपर जल्द डेटशीट जारी करेगा सीबीएसई। सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे चोणां तो पहला प्रधानमंत्री मोदी के वड्डे इंटरव्यू की जिस दे विच प्रधानमंत्री वालों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि असीं पंजाब नूं शांति देना चाहुंदे हां। भाजपा पंजाब दे विच सब तो भरोसेयोग पार्टी है पहलां दे मुकाबले वध मजबूत हुई है भाजपा। उन्होंने यह भी दावा किया है। उत्थे प्रधानमंत्री ने इस खास इंटरव्यू के विच कहा कि पहलां असीं भी कुछ समझौते कीते जिसका नुकसान होया किसानां दे हित दे विच कानून लिआंदे गए सन। खेती कानूनों का जिक्र करते प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हित के विच कानून लिआंदे गए सन तो देश हित के विच कानून वापस ले गए। फिरोजपुर मामले ते उन्होंने वालों चुप्पी धारी गई जो फिरोजपुर घटनाक्रम लैके सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलण तो प्रधानमंत्री बचते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के विच उन्हों का कहना है कि जांच हो रही है तो मेरे बयान के नाल जांच से असर पै सकता है। जांच दौरान मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। फिरोजपुर घटना से बोलते उन्होंने कहा है। लखीमपुर घटना से प्रधानमंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के विच इस पूरे मामले की जांच हो रही है। किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है। इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे यह उचित नहीं है।
जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दीमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲੇਠੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੀਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ऐसा है कि प्रधानमंत्री पंजाब की फेरी कर रहे हैं और पंजाब के लोगों का दिल जितया, पंजाब वास्ते उन्होंने काम किया और पंजाब की जनता का आशीर्वाद बहुत मजबूती के नाल, बहुत भारी मात्रा के नाल मोदी जी के नाल है, मोदी जी को मिलेगा और चुनाव के परिणामों च भी दिखे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। अगर प्रधानमंत्री फिजिकल रैली करना चाहें, स्वागत उनका करें, उनको पूरा अधिकार है, उसमें क्या? पिछली बार भी ऐसा कुछ नहीं था। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। 170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਗਰੀਬੀ, ਚੰਨੀ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਲੱਭੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ
ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ 101 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ। ਮੁੱਦਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ, ਬੱਲਾ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। चन्नी साहब डिफेंड कर रहे हैं, 5000 रुपया नाम है 6 बल्ला। ओ 5000 का इनाम घोषित कर दिया, 5000 का इनाम घोषित कर दिया। क्या हो रहा है? 6 बल्ला आउट करना। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਯਾਨੀ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 5000 ਦਾ ਇਨਾਮ। ਚੰਨੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਲ ਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਈਡ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौर चुनाव क्षेत्र में है, यहाँ से चुनाव मैदान में है और क्रिकेट के मैदान में भी अपना जौहर दिखा रहे हैं। एक टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे और देखिए डिफेंड किया है, बेहतरीन डिफेंड किया है और बार बार बल्लेबाजों से कह रहे हैं कि बॉल फेंकिए, एक के बाद एक बॉल फेंकवा रहे हैं और उस पे अपनी जो क्रिकेट का कौशल है उसे दिखा रहे हैं। चुनावी तौर पे क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, कितने रन लगाएंगे। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਦੌੜ ਹਲਕਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਦੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। रुख करेंगे बाई दे अखाड़े नाल जुड़ी हुई अगली खबर दा। श्री खडूर साहब तो कांग्रेसी एमपी जसबीर डिंपा दे भरा राजन गिल अकाली दल दे विच शामिल हो गए ने। सुखबीर सिंह बादल ने राजन गिल नूं अकाली दल दे विच जी आया आख्या। राजन गिल श्री खडूर साहब तो टिकट ना मिलण दे कारण नाराज चल रहे सन। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੌਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਨਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋ 2-4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੰਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣਾਵੀ ਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਜੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। चैनल्स के माध्यम से आजकल वो तीसरे नंबर पे पहुंच गया है और प्रॉब्लम ये हो गई है कि मजीठा भी हार रहा है, इसलिए उधर को भी भाग रहा है। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।